Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kif halukum abna'i thalabul ilm rahimakumullah. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik untuk istiqamah di atas agama Allah yang lurus. Pada pertemuan yang ketujuh ini, insya Allah kita akan mengambil tema pembahasan tentang tata cara ibadah umrah. Tentang tata cara ibadah umrah. Tapi sebelum kita masuk kepada kitab, antum bisa lihat video tentang ringkasan ibadah umrah berikut ini. والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وصفتها أن يحرم من الميقات فيتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب، أن يلبس الرجل إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين، وتلبس المرأة ما شاءت من ثياب مباحة غير متبرجة بزينة إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، أن ينوي الدخول في النسك بعد صلاة الفريضة إذا كان وقتها، وإلا فبعد سنة الوضوء ونحوه. ومن السنة التلبية بقوله: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة فيقطع التلبية ويشرع في الطواف، فإذا وصل المسجد الحرام دخله مقدما رجله اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فيشرع في الطواف متطهرا، يبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر له، وإلا أشار إليه قائلا: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يجعل البيت عن يساره فيطوف 7، يبتدئ بالحجر الأسود ويختتم به. ويسن للرجل أن يطبع في طوافه كله، جاعلا وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وأن يرمل في الأشواط 3 الأولى، وذلك بمسارعة المشي مع تقارب الخطى، وكلما حاذ الحجر كبر، فإذا كان بين الركن اليماني والحجر قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويبتهل في بقية طوافه بما شاء من ذكر ودعاء وقرآن، دون تخصيص دعاء خاص لكل شوط. فإذا انتهى من طوافه أزال الاطباع وستر كتفه، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد. يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون، وفي الثانية بالإخلاص، ثم يتجه لسعي بين الصفا والمروة. فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وهذا في بداية السعي فقط. ثم يصعد على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه، يكبر الله ويحمده، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك 3 مرات، داعيا بين كل مرة وأخرى بما شاء، ولا يدعو بعد الثالثة. ثم ينزل إلى المروة، فإذا بلغ الميلين الأخضرين سعى الرجل بينهما سعيا شديدا، فإذا جاوزهما مشى كعادته،
فإذا وصل المروة صعد واستقبل القبلة وفعل مثل ما فعل على الصفا، ثم ينزل من المروة ساعيا إلى الصفا يفعل كما فعل بين الصفا والمروة. فإذا أتم 7 أشواط، من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط آخر، فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. والمرأة تقصر من كل أطراف شعرها بقدر أنملة. فإذا فعل ذلك تمت عمرته وحل من إحرامه. نسأل الله تعالى أن يتقبل من المعتمرين عمرتهم وصالح أعمالهم. Baik, barakallahu fikum. Dari video yang kita saksikan tadi, terlihat bahwasanya manasik ibadah umrah sangat sederhana. Dimulai dari berihram dari miqat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan ibadah tawaf, berputar di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 putaran, di mana bagi laki-laki dia diperintahkan untuk melakukan irtiba, yaitu menampakkan pundak kanannya. Lalu di 3 putaran pertama dia diperintahkan untuk melakukan ramal, yaitu berlari kecil. Apabila 7 putaran tawaf sudah selesai, maka kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Kemudian selanjutnya adalah melakukan sa'i, dimulai dari Safa dan nanti berakhir di Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah dilakukan sebanyak 7 putaran. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran, dari Marwah ke Safa berarti 2 putaran, dan seterusnya demikian, sehingga nanti akan berakhir di Marwah. Dan diperintahkan bagi jemaah umrah laki-laki agar dia melakukan sa'i, yaitu lari kecil, di antara 2 tanda di pelataran sa'i, yaitu yang sudah diberikan warna atau lampu warna hijau. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan melakukan cukur rambut. Bagi laki-laki dianjurkan untuk mencukur habis atau gundul, dan boleh dicukur pendek. Adapun perempuan, maka dia hanya memotong seukuran 1 ruas jari dari ujung rambutnya. Maka dengan demikian ibadah umrah telah selesai, sehingga hal-hal yang tadinya dilarang ketika dia mulai berihram umrah, setelah itu dia telah bisa melakukannya, seperti menggunakan pakaian berjahit, memotong kuku, memotong rambut, dan lain sebagainya. Rahimakumullah. Selanjutnya kita akan masuk ke kitab pelajaran kita tentang ringkasan tata cara ibadah umrah. Barakallahu fikum. أبنائي طلاب العلم رحمكم الله، نأتي الآن إلى شرح أعمال العمرة واحدا واحدا. قال السؤال التاسع: اذكر تلخيص صفات الحج. اذكر sebutkan تلخيص صفات العمرة, sebutkan ringkasan tata cara ibadah umrah. فأول شيء من أعمال العمرة هو الإحرام من الميقات. أول شيء من أعمال العمرة هو الإحرام من الميقات. وطبعا قد سبق أن syarahna, dulu sudah kita jelaskan tentang miqat-miqat bagi jemaah haji dan umrah, bahwa ada 5 miqat. Di antaranya seperti yang ada di gambarnya adalah miqat yang dinamakan dengan Qarnul Manazil, atau yang sekarang dikenal dengan As-Sailul Kabir. Miqat Qarnul Manazil adalah miqat bagi penduduk Najd. Nah, yang pertama kali yang dilakukan oleh jemaah umrah adalah al-ihramu minal miqat, berihram dari miqat. Wa yulabbi qailan, dan dia bertalbiyah dengan mengatakan labbaika umrah, labbaika umrah. Setelah jemaah umrah melakukan ihram,
dia disunahkan untuk membaca talbiyah dan dengan mengatakan labbaika umratan. Jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi, sebagaimana seorang yang mandi junub. Memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab, yaitu penutup wajah, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari miqat dengan mengucapkan labbaika umrah, yang artinya, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian yang kedua di antara amalan ibadah umrah adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Kemudian nanti ditutup dengan melakukan salat di belakang maqam Ibrahim. Thaniyan min sifatil umrah huwa at-tawaf. Melakukan ibadah tawaf. Kemudian tawaf umrah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama, dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani, dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rukun Yamani adalah sudut atau pojok Ka'bah yang berada sebelum rukun Hajar Aswad. Kemudian amalan umrah yang ketiga adalah melakukan sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwa. Di mana ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwa disunahkan di tempat yang sudah diberikan tanda dengan lampu warna hijau bagi laki-laki agar dia melakukan lari kecil. Jadi amalan ibadah umroh yang ketiga adalah melakukan sa'i. Sa'i atau yang disebut dengan lari kecil antara Safa dan Marwa. Kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umrah, dan jika telah mendekati Safa, membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sebelum mengucapkan Nabda'u bima bada'allahu bih. Lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Kemudian yang keempat dan yang kelima dari ibadah umrah adalah melakukan al-halqu awit taksir. Al-halq artinya cukur habis, sedangkan at-taksir artinya cukur pendek. Dan ini diperintahkan bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka perempuan memotong ujung rambutnya seukuran 1 ruas jari. Kemudian apabila jamaah umrah telah melakukan cukur, maka dia telah dikatakan tahallul, telah dikatakan keluar atau selesai dari melaksanakan ibadah umrah, sehingga halal bagi dia apa-apa yang tadinya diharamkan sejak dia berihram umrah. Rabi'an min a'malil umrah, yang keempat di antara amalan ibadah umrah adalah al-halqa wit taqsir, mencukur habis atau memendekkannya. Bagi laki-laki dan bagi perempuan adalah memotong seukuran 1 ruas jari dari ujung rambutnya. Kemudian yang kelima adalah tahallul. At-tahallul. Tahallul atau bertahallul maksudnya adalah keluar dari ibadah umrah yang ditandai dengan bolehnya jamaah umrah untuk melepaskan kain ihram, bolehnya dia menggunakan
pakaian berjahit, bolehnya perempuan menggunakan cadar, kaos tangan, dan semua hal-hal yang tadinya dilarang sejak dia berihram untuk umroh. Setelah sa'i, maka bertahallul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah, dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Tepa abnai thalabul ilm rahimakumullah, demikian amalan ibadah umrah atau manasik ibadah umrah. Ringkasnya, yang pertama melakukan ihram, kemudian yang kedua melakukan tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat al-halq wa taksir, kemudian yang kelima adalah bertahallul. Abnai thalabul ilm rahimakumullah. Kemudian di bagian terakhir dari proses belajar kita adalah kita mengerjakan latihan sebagaimana yang bisa antum kerjakan lewat link Google Form yang dibagikan di grup belajar. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat. Fa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.